السلام علیکم، کیسے ہیں ریڈرز؟ امید ہے کہ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور خیریت سے ہوں گے۔ تو وہ تمام ریڈرز جو کہہ رہے تھے کہ ہم نے 21 ایپیسوڈ پڑھنی ہے، تو میں ان کو بتا دوں کہ ناول جو ہے وہ نمبرنگ کا ڈفرینس ہے۔ ناول جو ہے وہ پارٹس میں آ رہا ہے، ہر ایپیسوڈ کے آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں پارٹس بنا رہی ہوں، تو آپ لوگ نمبرنگ کے اوپر نہیں جائیے گا، آپ لوگ دیکھ لیں کہ آپ لوگوں نے کہاں سے سٹارٹ کیا تھا۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں۔ جنہوں نے ہان سیزن 1 قسط نمبر 14 اور مگان بنفشہ کو شہر والے گھر ڈراپ کر کے جا چکا تھا۔ دوپہر کے 2 بج رہے تھے۔ وہ نماز کے بعد بیٹھی موبائل پر ناولز پڑھتی اپنے سامنے رکھے ٹرے میں پڑے باؤل میں سے نوڈلز کھا رہی تھی جو اس کے ناول پڑھنے کے چکر میں ٹھنڈے ہو چکے تھے۔ وہ دنیا جہان سے بے خبر اپنی الگ دنیا میں کھوئی ہوئی تھی جب اس کے موبائل پر رنگنگ سٹارٹ ہوئی تھی۔ نیا نمبر دیکھتے بنفشہ نے نہ جانے کس احساس کے تحت فون اٹھایا تھا۔ ہیلو بھابی کال مت کاٹنا، میری بات سنے، مقابل افراتفری میں بول رہا تھا۔ کون؟ آپ کون ہیں؟ بنفشہ ہکلاتی ہوئی پوچھنے لگی۔ میں ولی کا دوست بات کر رہا ہوں، آپ نے ہر جگہ سے اسے بلاک کر دیا ہے۔ وہ کتنے دن سے پینک اٹیکس کا شکار تھا، آج اس نے خود کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی ہے اور ہم اسے ہسپتال میں لے کر آئے ہیں۔ وہ بار بار آپ کا نام لے رہا ہے، ڈاکٹرز آپ کا پوچھ رہے ہیں، پلیز ایک آخری بار اسے دیکھ لیں ورنہ وہ مر جائے گا۔ اسے آپ کی اور آپ کے سہارے کی ضرورت ہے، جسے آپ نے محبت کی امیدیں لگائی تھیں۔ مقابل ایک ہی سانس میں سب کچھ کسی رٹے رٹائے طوطے کی طرح بول گیا تھا۔ میں نہیں آ سکتی۔ اس کی بات سن کر بنفشہ سناٹوں کی زد میں آئی تھی۔ دماغ میں بار بار ولی کی ہنستی مسکراتی شکل ابھر رہی تھی۔ کیوں نہیں آئیں گی؟ وہ آپ کی وجہ سے موت کے منہ میں گیا ہے، مقابل نے رندی ہوئی آواز میں کہا۔ میں کیسے آؤں؟ میرے شوہر گھر پر نہیں ہے، میں ان کے بغیر نہیں آ سکتی۔ بنفشہ نہ جانے سوچے سمجھے بغیر کیا بول رہی تھی۔ دماغ کے تصور میں ولی کے قہقہے گونج رہے تھے۔ اسے اپنی آواز کھائی میں سے آتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ آپ پلیز کسی بھی طرح آ جائیں۔ مقابل کی بات سن کر بنفشہ خاموش رہی تھی۔ مجھے یقین ہے آپ اتنی سنگین نہیں ہو سکتی کہ کسی کو جان بوجھ کر اپنی وجہ سے تکلیف میں چھوڑ دیں۔ میں آپ کو لوکیشن بھیج رہا ہوں، اگر آپ کا ضمیر زندہ ہے تو آ جائیں، ایک آخری بار آ جائیں، میں اس کے بعد اسے لے کر بہت دور چلا جاؤں گا۔ مقابل نے شکستہ لہجے میں کہا تھا۔ اوکے، نہ جانے کیسے وہ بولی تھی۔ بنفشہ کو اپنی آواز کسی اجنبی کھائی میں سے آتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ وہ بیڈ سے اٹھ کر بڑی سی چادر الماری میں سے نکالتی باہر کی جانب آ گئی تھی۔ وہ اپنی وجہ سے کسی معصوم بے گناہ کی زندگی ختم نہیں کر سکتی تھی۔ وہ آج ولی کو بہت اچھے سے سمجھا کر واپس آنا چاہتی تھی کہ وہ اپنی زندگی کا آغاز کر چکی ہے، تو اسے بھی سب کچھ بھلا کر اپنی نئی زندگی شروع کرنی چاہیے۔ وہ باہر لان میں آئی تو ڈرائیور گاڑی کو صاف کر رہا تھا۔ ایکسکیوز می، بنفشہ نے اپنے چہرے کا کانفیڈنس بحال کرتے ڈرائیور کو پکارا تھا۔ دل میں انجانا سا خوف اٹھ رہا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ وہ غلط کر رہی ہے، لیکن ارمغان رات تک واپس نہیں آنے والا تھا اور وہ 2 گھنٹوں میں واپس پہنچ سکتی تھی۔ مجھے اس لوکیشن پر جانا ہے، جلدی چلیں۔ بنفشہ نے سوکھے لبوں پر زبان پھیرتے کہا۔ بی بی جی، میں ہان سائیں کو پوچھ لوں پھر لے چلتا ہوں، ڈرائیور نے موبائل جیب سے نکالتے ہوئے کہا۔ کیا کہا تم نے؟ تم ہان سائی سے پوچھ کر میرا حکم مانو گے؟ تم جانتے نہیں ہو کہ میں ان کی بیوی ہوں اور یہ میرا حکم ہے؟ جلدی چلو، تم ہان سائی کو فون بالکل بھی نہیں کرو گے، میری ان سے ابھی بات ہو گئی ہے اور وہ کسی بہت ضروری میٹنگ میں ہے، تم ان کے غصے سے واقف نہیں ہو؟ بنفشہ نے اب ڈرائیور کو ڈرایا تھا۔ جی بی بی جی چلیں، وہ تو بس میں اس لیے، چلو بس زیادہ باتیں نہ بناؤ، بنفشہ کہتی گاڑی کی پچھلی سیٹ پر بیٹھ چکی تھی۔ ڈرائیور بھی اپنی سیٹ سنبھال گیا تھا۔ کچھ ہی دیر میں گاڑی کشادہ ٹاؤن سے نکل کر بڑی سی سڑکوں پر آ چکی تھی۔ تھوڑی تیز گاڑی چلاؤ، ہمیں واپس بھی آج کی تاریخ میں جانا ہے، بنفشہ بار بار موبائل پر وقت دیکھتی بول رہی تھی، جبکہ دل کو تسلیاں بھی دے رہی تھی کہ ارمغان کو وہ کسی دن سب کچھ خود بتا کر اسے اپنے اعتماد میں لے لے گی، وہ یقیناً اس کا اعتبار کرے گا۔ انہیں سوچوں میں سفر طے ہو چکا تھا، وہ لوکیشن والے مقام پر آ چکی تھی۔ دل ایک بار پھر دھڑکا تھا، اسے یہاں آنے پر بنفشہ کو پچھتاوے نے گھیرا تھا، لیکن پھر بھی ہمت کرتی ہسپتال کو دیکھ کر گاڑی سے اتر گئی تھی۔ تم یہیں رکو، میں بس آ رہی ہوں، ڈرائیور کو کہتی ہسپتال کے اندر داخل ہوئی تھی۔ لوگ مسرور سے ادھر ادھر جا رہے تھے۔ وہ سب کو دیکھتی ابھی موبائل آن کرتی کہ ایک نوجوان لڑکا بھاگ کر اس کے قریب آیا تھا۔ بھابھی آپ آ گئیں، مجھے پورا یقین تھا آپ ضرور آئیں گی، اتنی پتھر دل نہیں ہیں آپ، وہ لڑکا بنفشہ کا سر تا پیر جائزہ لیتے بولا۔ تم نے مجھے کال کی تھی؟ بنفشہ نے دھڑکتے دل کے ساتھ پوچھا۔ جی بھابھی، آپ آئیں میرے ساتھ، میں آپ کو ولی سے ملواتا ہوں، وہ بنفشہ کو کہتا آگے آگے چلنے لگا، تو بنفشہ کو اس کا بھابھی کہنا سخت ناگوار لگا تھا۔
लेकिन फ़िलहाल खामोश रही थी। वो इसके पीछे पीछे चलने लगी थी। अस्पताल की तंग राहदारी से निकल कर वो अब खुली जानिब आ चुके थे, जहाँ एक जानिब लॉन, एक जानिब पार्किंग थी। वो लड़का पार्किंग की जानिब चलता जा रहा था। बनफ्शा को कुछ समझ नहीं आ रही थी कि वो इस जानिब क्यों जा रहा है। वली कहाँ है? वो अपने माथे पर उंगलियां से हिलाती कंफ्यूज से पूछने लगी। भाभी वली के पास ही जा रहे हैं, आप आएँ तो सही। वो लड़का पूरा तमाम चेहरे के साथ एहतराम से बोला तो बनफ्शा खामोश हो गई। वो लड़का एक बड़ी सी स्याह गाड़ी के दरवाजे खोलकर बनफ्शा को बैठने का इशारा करने लगा। गाड़ी के टिंटेड शीशे देखते बनफ्शा में थूक निकला था। वली कहाँ है? वो कुछ फासले पर खड़ी पूछने लगी। ये रहा तुम्हारा वली। वो गाड़ी में से छलांग लगा कर उतरा था। बनफ्शा ने सत्ता पैर इसका जायजा लिया था। कलाई पर बंदी सफ़ेद पट्टी सुर्खी से रंगी हुई थी। बिखरे बाल, शर्ट के खुले बटन, वो वली नहीं लग रहा था, लेकिन उजरा हुआ वली ज़रूर लग रहा था। बनफ्शा ने इसकी हालत देखते एक पल के लिए इस पर तरस बनफ्शा को इसकी हालत देखते एक पल के लिए इस पर तरस आया था। वली ये क्या बेवकूफ़ी है? बनफ्शा ने इसकी कलाई देखते कहा तो वो लड़का वहाँ से जा चुका था। तुम गाड़ी में बैठो, मैं सब बताता हूँ। वो बनफ्शा को बैठने का इशारा करने लगा तो बनफ्शा गाड़ी का पिछला दरवाज़ा खोलकर बैठी थी। वली भी पीछे ही आकर बैठा था। वो लड़का दूर से वापस आता ड्राइविंग सीट संभाल चुका था। वो गाड़ी भी स्टार्ट कर चुका था। हम कहाँ जा रहे हैं? बनफ्शा ने लड़ते दिल के साथ पूछा था। इसे लग रहा था कि वो किसी जाल में फंस चुकी है, लेकिन वली की कलाई पर बंदी पट्टी से हौसला दे रही थी। अब मैं तुम्हें यहाँ अस्पताल में थोड़ी रखूँगा। मुझसे ये गवारा नहीं है कि तुम किसी भी वजह से अस्पताल में रुको। वली ने इसे अपने अजली शहर टपकाते लहजे में कहा। बनफ्शा ने हल्का सा सर हिलाया था। वली तुम मेरी बात समझो प्लीज़, अब हम कभी भी एक नहीं हो सकते। अगर तुम चाहते हो कि मैं भी खुश रहूँ तो फिर तुम भी खुश रहो। अगर तुम चाहते हो मैं भी खुश रहूँ तुम भी खुश रहो तो तुम्हें भी मुझे भूलना होगा। मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश हूँ। ये बचकाना हरकत की है तुमने, मुझे तुमसे ऐसी हरकत की उम्मीद नहीं थी। उसकी कलाई देखती बोल रही थी। पहली बार इसे वली को देखकर खुशी नहीं हुई थी। वो जो बहुत हास लगता था, आज वो आम सा लगा था। इसका शहर टपकाता मीठा लहजा भी बेगाना सा लगा था। इसे देखकर जो दिल शिद्दत से धड़कता था वो आज खामोश था। तुम खामोश हो वाकई? तुम खुश हो वाकई? वली ने बस यही एक बात तंजिया कही थी। चेहरे पर कुर्ब की लकीरें वाज़ेह थी। हाँ मैं बहुत खुश हूँ। बनफ्शा ने अपनी बात पर जोर डाल दिया, से यकीन दिलाया था। ये तुम क्या इतनी बड़ी चादर ले आई हो और ये क्या हालत बना रखी है तुमने इसकी कैद में? तुम बिल्कुल मुरझा गई हो। वली ने इसके गाल पर हाथ रखना चाहा था जिसे बनफ्शा ने झटक दिया था। अब इतना भी हक नहीं रहा मेरा। वो ज़हमी लहजे में बोला। हाँ नहीं रहा, मुझे तुमसे बस यही कहना था। आज अपनी गाड़ी मोड़े प्लीज़, ड्राइवर अस्पताल के पास है। बनफ्शा ने गाड़ी को अनजान रास्तों पर देखकर ड्राइव करते लड़के से कहा था, लेकिन इसके कान पर जूं तक नहीं रेंगी थी। वली से कहो मुझे यहीं उतार दे, मैं ड्राइवर को कॉल कर लेती हूँ। बनफ्शा ने डर के मारे कहा था। मुझे तुमसे अभी बहुत कुछ कहना है बनफ्शा। और ये क्या हो गया है तुम्हारी ड्रेसिंग सेंस को? इतना खुला फ्रॉक ही तुम्हारी ड्रेसिंग सेंस तो नहीं लग रही। उसको देखते नाक चिरा कर बोला था ताकि उसका ध्यान अपनी जानिब मबजूल करवा सके, जो आज इतनी कोशिश के बावजूद भी इसकी जानिब मतवज्जा नहीं हो रही थी। पहले बगैर किसी कोशिश के इस पर जान निसार करने को तैयार रहती थी। क्यों, क्या मसला है तुम्हारी ड्रेसिंग सेंस? वो भी इसकी टोन में बोली थी। तुम जीन्स शर्ट में मुझे बहुत प्यारी लगती हो। मैं जीन्स के साथ सिर्फ कभी कभार लॉन्ग शर्ट पहनती थी, और वो भी सिर्फ तुम्हारी ख्वाहिश पर, घर वालों से छुप कर। याद है ना तुम्हें? लेकिन अरमगान को ये सब पसंद नहीं है। मुझे यहीं उतरना है। वली बनफ्शा की आंखों में खौफ से आंसू जमा होने लगे थे जिन्हें वो पीछे धकेलती हतमी लहजे में बोली। गाड़ी रोको मैर, वली ने बड़े से होटल को देखते कहा। वो लड़का गाड़ी रोक गया। बस एक बार मेरी बातें सुन लो, मेरे दिल का हाल सुन जाओ तो फिर तुम्हें अपने शोहर की बातें सुननी है। वो रुंधी आवाज में कहता अपना चेहरा खिड़की से बाहर मोड़ गया। अच्छा चलो कहो, बनफ्शा इसकी भीगी आवाज़ पर पिघली थी। ऐसे नहीं, पहले मेरे साथ लंच करो। वली ये तो क्या कह रहा है? वाकई तो कुछ खाने की बात कर रहा है। तूने 3 दिन से कुछ नहीं खाया और अब तो खुद ही लंच का कह रहा है। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा। वली की बात सुनकर अभी बनफ्शा कुछ कहती क्यों मैं खुशी से झूम कर बोला था। तो चुप रह, अगर बनफ्शा कहेगी तो मैं ज़रूर खा लूँगा। इसकी बात सुनकर बनफ्शा को इनकार करने का जवाब ना मिला तो सर हिलाने लगी। लेकिन मेरी एक शर्त है, मैं 20 मिनट से ज़्यादा यहाँ मज़ीद नहीं रुक सकती। अरमगान नहीं जानते कि मैं यहाँ आई हूँ। और वली ये आखिरी बार है कि मैं तुम्हारे बुलाने पर यहाँ आई हूँ। बनफ्शा ने अपनी बात पर जोर देते कहा। वो ये बात सिरे से भूल चुकी थी कि उमैर ने कॉल पर इसे वली की बेहोशी की खबर दी थी, लेकिन वो सही सलामत इसके सामने बैठा था। डन, और 20 मिनट बहुत है मेरे लिए। मैं इन्हीं 20 मिनट के सहारे अपनी ज़िंदगी गुजार लूँगा। वो कहता गाड़ी से निकलकर बनफ्शा की जानिब का दरवाज़ा खोलने लगा।
इसकी इतनी खुशी देखते बनफ्शा ने कोई भी सवाल नहीं पूछा था। वैसे महज 20 मिनट किसी भी तरह बर्दाश्त करके जल्द अज जल्द यहाँ से निकलना चाहती थी। उसके साथ चलने लगी थी जो अब होटल में दाखिल हो गया था। हम यहाँ क्यों आए हैं, उसे रोक कर पूछने लगी वो। इससे रेस्टोरेंट कम और अजीब सी जगह ज़्यादा लग रही थी। क्या मतलब यहाँ क्यों आए हैं, लंच करने आए हैं? वो उसका हाथ पकड़ कर बोला। हाथ छोड़ो मेरा, हम रेस्टोरेंट में चलते हैं। यहाँ क्यों? वो अपने पास से गुजरते कपल्स को देखकर बोली जो होटल में मौजूद रूम्स की तरफ बढ़ रहे थे और कुछ इन दोनों को अजीब नज़र से देख रहे थे। हाँ लेकिन ये मेरी फेवरेट जगह है, वो कहता होटल में मौजूद एक साइड पर बने काउंटर की तरफ बढ़ा था। बनफ्शा ने बिना चाहते हुए कदम इसकी तरफ बढ़ाए थे क्योंकि वो इसकी बेबाकी से वाकिफ थी। वो उसका हाथ पकड़ने में एक सेकंड नहीं लगाता था और बनफ्शा ऐसा नहीं चाहती थी। वो अपना ऑर्डर लिखा हुआ था, ऊपर की जानिब सीढ़ियाँ चढ़ने लगा। वली कहाँ जा रहे हो? उसका देखती पूछने लगी थी जो तीसरी सीढ़ी पर कदम रख चुका था। इसकी आवाज़ सुनकर रुकता नहीं चाहा था। तुम चलो तो सही, इसका हाथ थाम कर वो ऊपर चढ़ता बोला। मेरा हाथ छोड़ो, मैं खुद चढ़ सकती हूँ। वो आराम से इसका हाथ छुड़वाती बोली। इसे कुछ भी अच्छा महसूस नहीं हो रहा था। इसे अजीब सी वाइब्स आ रही थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इसके पीछे इसका उम्मीद से सीढ़ियाँ चढ़ने लगी कि शायद ऊपर रेस्टोरेंट मौजूद हो। वो वली पर जाकर भी किसी तरह कोई शक नहीं कर सकती थी। वो इसके दिल में अपना इतना पुख्ता यकीन पैदा कर चुका था कि वो इसे समझ ही नहीं सकती थी, गलत समझ ही नहीं सकती थी। लेकिन वो जैसे ही आखिरी सीढ़ी पर पहुंची तो चारों जानिब कमरे ही कमरे थे जिन्हें देखकर इसका दिल खौफ से कांपा था। तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो? वो अपने खौफ पर काबू पाती लड़सी टांगों के साथ पूरी कुव्वत से चिल्लाकर पूछने लगी। का मोहन, तुम अब इतनी भी बच्ची नहीं हो। एक कपल ऐसी जगह पर क्यों आता है? वो इस तक आया और इसके दुपट्टे से बाहर लटकते इसके बालों को अपनी उंगलियों से घुमा कर बोला। वली के रंग अचानक बदले थे। बनफ्शा डर कर एक कदम पीछे हुई तो इसकी कमर सीढ़ी के साथ वाली दीवार से टकराई थी। इसकी बात सुनकर बनफ्शा के उसान हता हुए थे। इसने जल्दी से भागना चाहा तो वो इससे झटके से पकड़ चुका था। वो इसे लिए घसीटने वाले अंदाज में वहाँ मौजूद पहले रूम की तरफ बढ़ा था और दरवाज़ा बंद कर चुका था। देखो मुझे, हाँ मैं इनकार करने वाली लड़कियाँ मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं। तुम आराम से मेरी बात मान जाओ। वो कहता इसका दुपट्टा एक झटके में ज़मीन की नज़र कर चुका था। मेरे सामने तुम्हें ये चादर लेने की ज़रूरत नहीं है। वो कहता टेबल पर रखे मशरूब 2 गिलासों में बढ़ने लगा। बनफ्शा को यकीन नहीं आ रहा था कि ये वाकई वली है। वो वली जिसने कभी मुझसे ज़्यादा चाहा था। इसे देखो, मुझे जाने दो। जो कुछ तुम कर रहे हो ना, ये बहुत गलत है। मैं नामहरम हूँ। तुम मुझसे मोहब्बत करते हो ना, तो क्यों मुझे यूँ रुस्वा करने पर तुले हो? वो रोते हुए इसे इल्तिजा कर रही थी। बेवकूफ़ लड़की, तुम्हें किसने कहा मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ? मैं ना तुमसे मोहब्बत करता हूँ था और ना करता हूँ, और आइंदा तुम किसी की भी मोहब्बत के काबिल नहीं रहोगी। तुम हो इस काबिल कि तुम्हें चाहा जाए। तुम बाजी टाइप लड़की हो और मकान के साथ ही अच्छी लगती हो। मैं तो बस तुम्हें अपनी ज़रूरत के लिए पटा रहा था। वो कहा लगाकर एक गिलास इसकी तरफ बढ़ा चुका था। वैसे आपस की बाधा आज तुम्हें मैं ऐसा मदहोश करूँगा कि तुम मकान को भूल ही जाओगी। लेकिन तुम जाकर इससे कुछ मत कहना, वरना तुम्हें जान से मार देगा। तुम लोगों में यही तो होता है। वो हंसता बनफ्शा को यूँ मशवरा दे रहा था जैसे इसका बहुत बड़ा हमदर्द और खैर हो। इसकी बात सुनकर बनफ्शा का दिल किरची किरची हुआ था। इसने पूरी कुव्वत से गिलास को हाथ मारकर उससे दूर करना चाहा तो वो ज़मीन पर गिरकर चकनाचूर हुआ था। कामोन, तुम तो ऐसे बात कर रही हो जैसे आंट न जाने कितनी बार यूज हो। तुम्हें तो डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। उसका हाथ पकड़ बोला। चुप, मेरा हाथ। वो बेइंतहा खौफ में मुबतला होते इससे डरती हुई दूर होने की कोशिश कर रही थी। आवाज़ इसके हलक में अटक कर रह गई थी, लेकिन फिर भी पूरी कुव्वत से डाली थी। लगता है तुम्हें प्यार की ज़ुबान समझ नहीं आती और इतना नाटक क्यों कर रही हो? क्या है ऐसा, क्या है तुम में? जरा मैं भी तो चखूँ। वो कहता अपनी शर्ट जुदा करता इसकी जानिब आया था। वो अभी कोई गुस्ताखी करता कि बनफ्शा पूरी कुव्वत से इसके गाल पर तमाचा मार चुकी थी। बनफ्शा को खुद समझ नहीं आ रहा था कि इसमें इतनी हिम्मत ताकत कहाँ से आई है। वो इसे थप्पड़ तो मार चुकी थी, लेकिन इसकी आंखों में उतरा खून इसे कपकपा कर रख चुका था। इसके बूढ़े वजूद पर कपकपी ताड़ी हुई थी। नाजुक सी लड़की चाहकर भी इसका मुकाबला नहीं कर सकती थी। तुम्हारी इतनी हिम्मत? इसके बाल पकड़ते इसको मैट्रेस पर धकेल गया, फिर इसे काबू में करने लगा। बनफ्शा इसके हजार में मजामत करते इसे फासले पर करने लगी तो अपना घुटना इस पर रख कर इसे कंट्रोल कर गया। नाजुक सी बनफ्शा मुसलसल चीखती रोती से समझाने के साथ साथ अपना आप बचा रही थी। वली प्लीज़, वो रोती तड़पती इल्तिजाएं करती अपनी आज़ादी के लिए इसकी कैद में झपटने लगी थी, लेकिन इसकी गिरफ्त बहुत मजबूत थी। वो इसकी गर्दन पर झुकने ही वाला था कि दरवाज़ा खटका था। अरे यार, कहा भी था तुम्हें भी बारी मिलेगी, लेकिन नहीं, सब्र नहीं होता। वो दिल में उमैर से मुखातिब बदमज़ा होता इसको नज़रअंदाज कर गया कि अगले लम्हे दरवाज़ा ज़मीन बोस हुआ। बनफ्शा वली की गहरी छाप देखते मुकाबिल की आंखों में शरारे से फूटे थे, जबकि बनफ्शा का दिल इसका चेहरा देखते दहल सा गया था। वो अंदर आता वली का गिरेबान पकड़कर इसके नाक पर जोरदार मुक्का मार चुका था।
वली संभलने के लिए तैयार नहीं था, इसलिए अपने नाक पर पड़ने वाले मुक्के से वो 2 कदम पीछे चला था। बनफ्शा ने भाग कर जाते अपनी चादर उठाकर सर पर ओढ़ी थी। डर और खौफ के बावजूद अरमगान को देखकर बनफ्शा की आंखें अपने शक्कर से नम हुई थी। वो जो कब से दिल ही दिल में अल्लाह से अपनी इज्जत आबरू की हिफाजत की दुआएं कर रही थी, कमरे में दाखिल होने वाले शख्स को देखकर इसे अपनी सारी दुआएं कबूल होती नजर आई थी। वो मुंह पर हाथ रखकर रोती बेड के किनारे बैठ चुकी थी और जो जल्जलों की जद में था वो वली पर तरस खाती इसे समझाने आई थी। जो काम इसने नेकी के लालच में किया था उसे परेशानी में डाल चुका था। इससे साथ कुछ भी हो सकता था, लेकिन इसके अल्लाह ने इसे बचाने के लिए वसीला बना दिया था। वो सिर्फ पछता ही सकती थी। पछतावे के अलावा इसके पास कुछ नहीं था। वो सोचों को चटकती इन दोनों को देखने लगी थी। अरमगान ही शायद मुआ कर चुका था। अरमगान ने पूरी कुव्वत से वली के पेट पर टांग मारी थी, जो अभी पहले हमले से नहीं संभला था। वो चकराते सर के साथ अचानक एक दफ़ा पर फौरन से ज़मीन बोझ हुआ और नाजुक पतला सा लड़का अरमगान के बॉडी बिल्डर वजूद के सामने कोई नन्हा सा बच्चा लग रहा था, जो बनफ्शा को बड़े आराम से दबोच रहा था। लेकिन अरमगान अभी से अच्छे से झिंझोड़ रहा था। अरमगान उसके पेट पर बैठा दीवाना वार एक के बाद दूसरा वार इस पर कर रहा था। वो बेसुध सा ज़मीन पर गिर रहा था। वो अपना बचाव करवाने के लिए अरमगान को खुद पर से हटाने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन अरमगान अब इसका वही हाथ पकड़ चुका था जिस पर पट्टी बंधी थी। दिखाओ ज़रा मुझे, कहाँ से काटा है तुमने अपनी कलाई को? अरमगान दौड़ता हुआ इसकी पट्टी खोलने लगा, तो बगैर किसी कट और जख्म की कलाई देखते बनफ्शा का दिल चाहा कि वो इसके मुंह पर एक थप्पड़ इतनी ज़ोर से मारे कि वो सारी ज़िंदगी झूठ ना बोले। इसे हाथ से छुआ था ना तुमने मेरी इज्जत को, वो कहता है इसके हाथ को बेहद जख्मी कर चुका था। इसकी हरकत पर वली तो होश हवास में नहीं रहा था, जबकि बनफ्शा फटी फटी आंखों से अरमगान को देखने लगी थी। वो चलता हुआ बनफ्शा के पास आया था और इसका दुपट्टा सर पर दुरुस्त किया। अरमगान ने वली को उठाया था। इसको यहाँ से गायब कर दो, वो इसका बाल भी इसके बाप को नहीं मिलना चाहिए, वो इसको होना भी नहीं कुछ चाहिए। अपने गार्ड से कह रहा था यहाँ आने से पहले वो इस एरिया के सारे सीसीटीवी कैमरे बंद कर चुका था। यस सर, वो कहकर बाहर निकले थे। अरमगान, मैं आपको सब कुछ बताती हूँ, बनफ्शा ने अरमगान का चेहरा देखते कहा। लेकिन वो आज भी इस दिन की तरह खुश रहा था। इसका चेहरा एक नज़र ज़ख्मी निगाहों से देखकर इसकी कलाई पूरी कुव्वत से पकड़कर बाहर की जानिब निकला था। अरमगान, इसने मुझे कहा था कि उसके पीछे पीछे जल्दी से सफाई देने की कोशिश करने लगी थी कि अरमगान ने मुड़कर सुर्ख अंगारा नज़रों से बनफ्शा को देखा था। इसकी आंखों में देखते बनफ्शा का दिल बेहद बेसाता दरका था। वो खुद को लानत भेजती इसके साथ खिंचती चली, खुद को मलामत कर रही थी। वो क्यों आई थी यहाँ? अपनी इतनी संगीन गलती सोचते इसका सारा फटने लगा था, लेकिन कहीं ना कहीं इज्जत के बच जाने का दिल में शुक्र अदा कर रही थी। वो इसे लाकर गाड़ी में पिछली सीट पर का दरवाज़ा खोलकर अंदर बिठा चुका था। वो खुद आकर ड्राइविंग सीट की तरफ बढ़ा था। अरमगान, बनफ्शा कहती गाड़ी से निकलकर फ्रंट सीट पर बैठी थी। तो क्या ये उसका नाराज़गी जाहिर करने का तरीका था? वो उसका चेहरा देखते पूछने लगी, जो बगैर इसकी तरफ देखे गाड़ी ड्राइव करने लगा था। वो बजाय यू टर्न लेने के गाँव की जानिब जा रहा था। क्या वो लोग हवेली जा रहे थे? बनफ्शा को सोच कर ही हलक खुश्क हुआ था। वो जो कल हवेली जाने की रट लगा रही थी, अब हवेली का सोचते इसका दिल बुरा होने लगा था। वो हवेली में जाकर कभी भी इसे मना नहीं सकती थी। अरमगान, मुझे हवेली नहीं जाना, घर चलते हैं। इसका हाथ पकड़ते बोली तो अरमगान ने बगैर एक भी निगाह बनफ्शा पर डाले पूरी कुव्वत से इसका हाथ अपने हाथ से झटका था। अगर आज के बाद तुमने मुझे अरमगान कहा तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। वो घर आया तो बनफ्शा अपनी सीट से उछल कर पीछे सीट में छुपने लगी थी। इसे लगा था कि वो गहरी नींद से जागी है। वह सीन ख्वाब था जिसने देखा था, और अब वो ख्वाब टूट चुका था। आज इसे फिर अरमगान बिल्कुल वैसा लगा था जैसे शादी की पहली रात लगा था। वो उससे बिल्कुल वैसे मुखातिब था जैसे जिस तरह और लोगों से मुखातिब होता था। अरमगान, मुझे पता है कि आप मुझसे नाराज़ हैं, लेकिन अभी बनफ्शा अपनी बात मुकम्मल करती कि अरमगान ने गाड़ी रोकते इसका जबड़ा अपने मजबूत हाथों में दबोचा था। तुम्हें मेरी बकवास समझ नहीं आई? अगर दोबारा मेरा नाम लिया तो तुम इसकी सज़ा सह नहीं पाओगी। बनफ्शा स्फंदियार यूसुफ ज़हीहान इसकी ब्राउन सहमी आंखों में अपनी गूने शाम निगाहें गाड़ कर बोला तो बनफ्शा का दिल उछल कर हलक में आया और इसे अपना नाम तक छीन चुका था। इसकी इतनी बेरुखी देखते बनफ्शा की आंखों में आंसू ठहरे थे, लेकिन इसे कहीं ना कहीं पूरा यकीन था कि उसे मना लेगी। उसे अपनी जगह से मरते देखकर दोबारा स्टीयरिंग व्हील घुमाता गाड़ी स्टार्ट कर चुका था। बनफ्शा ने इसके बाद कुछ भी बोलने की गलती नहीं की थी। मजीद 10 मिनट में वो हवेली के पोर्च में गाड़ी रोक चुका था। उतरो नीचे, वो बगैर बनफ्शा की जानिब देखे दबे दबे गुस्से में बोला था, आप नहीं आएंगे? वो फिर से कॉन्फिडेंस बहाल करती है मकान को जानिब देखती पूछने लगी, जो स्याह शेड्स आंखों पर लगाए हुए था। बनफ्शा स्फंदियार यूसुफ ज़हीहान, तुम्हें समझ नहीं आई कि गाड़ी से उतरो? वो गार्ड्स का लिहाज करने के बावजूद पूरी कुव्वत से दौड़ा था, लेकिन गाड़ी के शीशे ऊपर होने की वजह से वो इसकी जाने में तवज्जो नहीं हुए थे। इसकी शेर की
مانند گڑراہٹ سنتے بنفشہ اپنی جگہ سے اچھلی تھی۔ اس ارمغان پر جو ماں تھا وہ جیسے ٹوٹ کر بکھرنے لگا تھا۔ وہ اسے واقعی خفا تھا۔ وہ جو سوچ رہی تھی کہ اسے منا لے گی، وہ سب سوچیں بے معنی لگی تھی۔ میں نہیں جاؤں گی آپ کے بغیر، وہ روتی سی سکتی ڈٹائی سے بولی۔ البتہ آپ کی بار ارمغان کہنے کی غلطی نہیں کی تھی، لیکن اسے حق سے منانے کی ڈرتے ڈرتے کوشش ضرور کی تھی۔ ارمغان گاڑی سے نکلتے اتنی زور سے دروازہ بند کر چکا تھا کہ بنفشہ کا دل اچل کر حلت میں آیا تھا۔ اس کی جانب کا دروازہ کھول کر اس کی کلائی پکڑ کر اسے گاڑی سے باہر نکال چکا تھا۔ بنفشہ گرتے گرتے بچتی اس کے کندھے تھام گئی تو ارمغان نے اس کا ہاتھ اپنے کندھے سے ہٹایا تھا۔ بنفشہ کو اپنا کندھا اترتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ وہ اپنے پیچھے لیے بڑے بڑے قدم اٹھاتا حویلی کے اندر داخل ہوا تھا۔ لاؤنج میں کوئی بھی نہیں تھا۔ وہ سیڑھیاں چڑھتا اسے اپنے پیچھے گھسیٹتا اوپر آیا تھا۔ اوپر آتے اس نے پاؤں کی ٹھوکر سے دروازہ کھولا تھا اور اندر داخل ہوتے پاؤں سے ہی دروازہ بند کیا تھا۔ دروازہ زور سے بند ہونے کی آواز پر بنفشہ اپنی جگہ سے اچھلی تھی۔ بنفشہ اسفندیار یوسفزئی، ہاں تمہیں تمہارا وہ گھر مل جائے گا جس کے عوض تم نے مجھ سے نکاح کے لیے رضامندی ظاہر کی تھی۔ آج تمہیں ارمغان علی یوسفزئی اپنے دل سے اپنی زندگی سے رہائی دیتا ہے۔ تم اس کے دل کی مسنت سے ہمیشہ کے لیے آزاد ہو۔ طلاق تمہیں دینا نہیں چاہتا تو بہتر ہے جتنی جلدی ہو سکے اللہ کے پیپر تیار کروا کر مجھے بھیج دینا۔ میں تمہیں اپنی زندگی سے مکمل طور پر ہر طرح سے آزاد کرتا ہوں۔ وہ انتہائی ضبط سے ٹوٹی پھوٹی حالت میں بولا تھی۔ فیصلہ اس لیے مشکل تھا، لیکن بنفشہ کو ولی کے سال میں اس کے نیچے دبا دے کر وہ یہ فیصلہ ارمغان کے لیے آسان ہوا تھا۔ بنفشہ جو اس کے پہلے دھماکے کی زد سے ابھی تک نہیں نکلی تھی، اس کے دوسرے دھماکے پر وہ سانسیں تک روک گئی تھی۔ نہیں، آپ نے کہا تھا کہ حویلی میں طلاق نہیں ہوتی۔ وہ روتی سے سکتی کپ کپاتی آواز میں ارمغان کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بڑھنے لگی تھی۔ اس کے ہاتھ پوری قوت سے پھر سے جھٹک چکا تھا۔ بنفشہ نے اپنے کپ کپاتے ہاتھوں کو دیکھا تھا۔ اس حویلی میں ایسا بھی کبھی نہیں ہوا تھا جو کچھ بھی تم کر چکی ہو، اور آگے بھی بہت کچھ ایسا ہوگا جو پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ تم علیحدگی کی بات کرتی ہو، دوسری شادی بھی کروں گا۔ تم مجھ سے دور ہو کر چاہے اس ولی سے شادی کرو چاہے مر جاؤ۔ ارمغان علی یوسفزئی تمہاری شکل دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا۔ وہ الفاظ تھے کہ زہر جو وہ بنفشہ کے کانوں کے راستے اس کے دل میں اتار رہا تھا۔ وہ اس کے مذاق میں کی گئی مرنے کی بات پر تڑپ اٹھتا تھا، جو آج اسے مرنے کا مشورہ دے رہا تھا۔ ولی کے ذکر پر آنکھوں میں آنسو جمع کر لیتا تھا، جیسے ولی کا ہو جانے کی صلاح دے رہا تھا۔ ارمغان، آپ جانتے ہیں نا کہ آپ سے کتنی محبت ہے۔ بردار ارمغان اتنی قوت سے دارا تھا کہ بنفشہ نے اپنے کپ کپاتے ہاتھ اپنے کانوں پر بے صاف ہی دھرے تھے۔ بنفشہ کا ہچکول لے لیتا وجود وہ ایک نظر نفرت سے دیکھتے دروازے کی جانب بڑھا کہ بنفشہ نے بھاگ کر اس کے سینے پر دونوں ہاتھ رکھتے اس کی کمر پر سر رکھا تھا۔ آپ کو جیسے پسند ہے میں ویسے ہی رہوں گی۔ گھر سے تو کیا، کمرے سے باہر بھی نہیں نکلوں گی۔ مجھے چاہے قید کر کے رکھے، میں رہ لوں گی، لیکن مجھے چھوڑنا نہیں۔ میں نہیں رہ سکتی آپ کے بغیر۔ پلیز ایک بار میری پوری بات سن لے۔ وہ بڑی مشکل سے خود کو ارمغان کہنے سے روکتی اس سے التجائیں کر رہی تھی۔ اس کی باتیں سنتے ارمغان نے اپنے سینے سے اس کا ہاتھ ہٹاتے اسے دور کیا تھا۔ اپنے ان ہاتھوں کو مجھ سے دور رکھو بنفشہ اسفندیار، مجھے نہیں چاہیے ایسی عورت اپنے نکاح میں جس کی مجھے پل پل خبر رکھنی پڑے، جو ہر چند روز کے بعد اپنے عاشق کی بازو سے برآمد کی جائے۔ وہ زخمی لہجے میں اتنی بے باکی سے کہہ گیا تھا کہ بنفشہ کو اس سے حیا آئی تھی۔ نہیں ہوں میں بنفشہ اسفندیار، میں بنفشہ ارمغان علی یوسفزئی ہوں۔ بس ایک آخری بار مجھے معاف کر دیں، میں کبھی آپ کو شکایت کا موقع نہیں دوں گی۔ اس کے آگے ہاتھ جوڑنے لگی تھی۔ محبت اس سے کیا کروا رہی تھی؟ وہ اس وقت کچھ بھی صورتیں سمجھنے کی صلاحیت کھو چکی تھی۔ تم زندگی تھی، ارمغان علی کے جینے کی وجہ تھی، لیکن تمہارے ضمیر کے ساتھ ساتھ وہ ارمغان علی یوسفزئی بھی مر گیا۔ میں چاہوں تو ایک لمحے میں تمہیں یہیں کھڑا کھڑا طلاق دے دوں، لیکن صرف اپنے اس خون کا لحاظ کر رہا ہوں جو ہم دونوں کی رگوں میں ایک جیسا ہے۔ بہتر ہے کہ تم مجھے ہلا کے پیپر جلد از جلد بھیج دو۔ تم جیسی لڑکی کا نام جتنی جلدی میرے نام سے الگ ہو جائے اتنا ہی بہتر ہے۔ وہ بار بار ایک ہی زہر اس کے کانوں میں اتار رہا تھا۔ نہیں بھیجوں گی، بالکل بھی نہیں بھیجوں گی۔ وہ روتی سی سکتی اپنے کانوں پر ہاتھ رکھتی زمین پر بیٹھ گئی تھی۔ مت بھیجنا، تمہیں میں اپنا نکاح نامہ بھیجوں گا، تمہیں اپنی اولاد کے ہونے کی نشانی کے ثبوت بھیجوں گا تو تم مجھے ہلا کے پیپر بھیج دو گی۔ اس کے قریب بیٹھتا اس کی ٹھوڑی دبوچ کر ایک ایک لفظ چبا کر اسے باور کروا رہا تھا۔ اس کے لہو رنگ آنکھوں میں بنفشہ کو ٹوٹی کرچیاں نظر آئی تھی تو کیا اسے بنفشہ کی گلابی آنکھوں میں اذیت نظر نہیں آ رہی تھی؟ یہ ظلم مت کیجیے ارمغان، نکاح کا نام لے کر وہ جو اذیت اسے پہنچا گیا تھا، اس سے دگنی اذیت اولاد کا نام لے کر پہنچا گیا تھا۔ جو ظلم تم کر چکی ہو اس کے آگے یہ ظلم کچھ بھی نہیں، اور یہ ظلم نہیں، حق ہے میرا۔ مجھے بھی اپنی زندگی جینے کا پورا حق ہے، خوش رہنے کا حق ہے، اور میں تمہیں وہ آفر دے رہا ہوں کہ ویلی کے طرح ہی میں آج تک کبھی کسی شوہر نے کبھی کسی بیوی کو نہیں دی ہوگی۔ وہ گڑگڑاتا ہوا وہاں سے اٹھ گیا تو بنفشہ نے اس کے پیروں کو پکڑا تھا۔ مجھے معاف کر دے پلیز، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی۔ آپ جانتے ہیں آپ کی بنفشہ بے وقوف ہے، پاگل ہے، لیکن آپ تو سمجھدار ہیں۔
ایسا مت کریں. وہ اس کا پیر تھامتے روتے ہوئے بول رہی تھی. بنفشہ بیوقوف نہیں ہے, بنفشہ بیوقوف بناتی ہے. وہ شوہر کو دھوکہ دینا بھی اچھے سے جانتی ہے, اور کاش بنفشہ میری طرح ہوتی, میری ہوتی. بنفشہ نہ میری تھی, نہ میری ہے, اور نہ کبھی میری ہو سکے گی. وہ اپنے پیروں کو بے دردی سے اس کے حصار سے نکالتا کمرے سے نکل گیا تھا. بنفشہ لیٹی حالت میں وہیں سر پھینکتی, پھوٹ پھوٹ کر روتی, ٹوٹ کر بکھری تھی. تم نہ کبھی میری تھی, نہ کبھی محبت تھی, نہ محبت ہو, نہ محبت بن سکو گی. دماغ میں ولی کے کچھ منٹ پہلے والے الفاظ گونجے تھے. بنفشہ نہ ارمغان کی تھی, نہ ارمغان کی ہوگی. ولی کے بعد ارمغان کی باتیں اس کے دماغ میں گونجی تھی. تو آج میں نے بہت لانگ ایپیسوڈ دے دیا ہے, اس کو ریڈ آؤٹ کرتے کرتے میں تھک بھی گئی ہوں. تو چینل کو سبسکرائب نہیں کر رہے آپ لوگ, پھر میں ایک دن کے گیپ سے ہی ویڈیو دیا کروں. مجھے بتا دیں آپ لوگ, نہ چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں, نہ لائک کمنٹس. جس کا دل کرتا ہے وہ لائک کرتا ہے, جس کا نہیں کرتا وہ نہیں لائک کرتا. تو پھر مجھے بھی ایپیسوڈ آپ لوگوں کے موڈ کے مطابق دینی چاہیے نا, بلکہ اپنے موڈ کے مطابق دینی چاہیے کہ جب میرا موڈ ہو میں ایپیسوڈ دے دوں. کیونکہ آپ لوگ بھی ایسے ہی کرتے ہیں, جب موڈ ہوتا ہے لائک کمنٹ شیئر کر دیتے ہیں, ورنہ نہیں تو نہ صحیح. کوئی ضروری تھوڑی ہے نا. تو آج میں نے بہت لانگ ایپیسوڈ دیا, تو سب نے اچھے اچھے لائک کمنٹس کرنے ہیں تاکہ کل بھی ایپیسوڈ آئے. اور اب ناول جو ہے نا بہت اچھے پیک پہ جا رہا ہے, اور جلد از جلد نیو ایپیسوڈس کی طرف جا